പിതാപുത്ര പവിത്രാത്മാക്കു സ്തുതിയോ. വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പ്രസാദം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമ്മളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. परमेश्वर का पूर्ण प्रसन्नता हमारे ऊपर आने के लिए हमारे में क्या क्या चेंजेस आना मांगते हैं, उसके बारे में परसों हमने चिंता किया, कल हमने चिंता किया। परमेश्वर का इच्छा का ज्ञान लेकर हमें आत्मीय सभी आत्मीय ज्ञान में और नॉलेज में हमें बढ़ना है करके, बुद्धि में हमें बढ़ना है करके कल हमने चिंता किया। उसके लिए हमने चिंता करने के लिए योग का पुस्तक 28 में हमने बहुत वचन चिंता किया. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെ നിന്ന് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മൾ MBBS പഠിച്ചിട്ടോ, നമ്മൾ ഡോക്ടറേറ്റ് പഠിച്ചിട്ടോ, എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ചാലോ ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ജ്ഞാനത്തിനൊരു ഉത്ഭവ സ്ഥാനമുണ്ട്, അത് ദൈവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ 28-ാം അധ്യായം മൊത്തം യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 28-ാം अध्याय, योग का पुस्तक 28 में पहले वचन से लेकर हम लास्ट तक पढ़ेगा तो ज्ञान के बारे में ही लिखा है. सोना चांदी के लिए एक उद्भव स्थान है, तो वो उठाने के लिए कितना तकलीफ उठाकर सोने को भूमि के अंदर से कैसा निकालते हैं, उससे भी अधिक त्याग अनुभव कर कर परमेश्वर का ज्ञान लेना मांगते करके कल हमने सुना. हालेलुया. देव परमेश्वर के बारे में हमने सुना. हम हवा को मापने वाला परमेश्वर है, और पानी को मापने वाला, और रेती को मापने वाला, सभी चीज़ को तोलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. हालेलुया. इतना बड़ा परमेश्वर के सन्निधि से हमें ज्ञान लेना है. हालेलुया. हमें ज्ञान लेगा तो ही हम जो भी मांगेगा वो मिलेगा. हालेलुया. जो परमेश्वर का ज्ञान से जिएगा उनको ही जो भी मांगेगा वो मिलेगा करके लिखा है बाइबल में. हमने देखा ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ദൈവിക ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുന്നു. हालेलुया. जो परमेश्वर का ज्ञान से जीते हैं उनका ही हृदय का दृष्टि प्रकाशित होएगा करके हमने देखा है. हालेलुया. तो फिर तीसरा बात हमने चिंता करने के लिए लिया है. तीसरा चीज़ हमें सल प्रवृत्ति, कोलोसी लेखन हम चिंता कर रहे हैं. कोलोसी लेखन पहले अध्याय का 10वां वचन से लेकर 14 वचन तक हम चिंता कर रहा था. उसमें 2 चीज़ हमने चिंता किया. तीसरा बात है सल प्रवृत्ति करने वाला बन जाने का करके उधर സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും ഫലം കായ്ക്കും എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കും. जरा पढ़िए. सभी अच्छा काम में फलदायक बनेगा. कुलोसी लेखन पहले अध्याय का 10 से लेकर 14 हम पढ़ रहा था. അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരണം എന്നും സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും ഫലം കായ്ച്ച് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണമെന്നും സകല സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കുമായി അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വല്ലഭത്തിനൊത്തവണ്ണം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണമെന്നും വിശുദ്ധന്മാരുടെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ
സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു. हालेलुया। उधर उसका 10वीं वचन में से तीसरा बात उधर लिखा है, सभी अच्छा काम, जरा सल प्रवृत्ति के बारे में लिखा है उधर, സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും ഫലം കായ്ച്ച്. तो ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ മനസ്സ് വരികയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. तो परमेश्वर से जो भी अभी ये देखो, फलदायक बनने के लिए फल देने वाला कौन है? झाड़ है, नहीं तो बड़ा वृक्ष फल देगा. तो ये वृक्ष फल कैसा देते हैं? उसको बराबर से पानी, बराबर से खत मिलेगा तो ही वो फल देगा. हालेलुया. तो हम होने वाला परमेश्वर का बच्चे लोग फलदायक बनने के लिए हमें किधर से हमें खाद लेना मांगते हैं, पानी लेना मांगते हैं. हालेलुया. हमारे परमेश्वर से जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, जो भी बल है, वो सब प्राप्त कर हमें इस दुनिया में फलदायक बनने का है. परमेश्वर से हमें सब कुछ पाकर हमें परमेश्वर के लिए फल देना है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. വെള്ളവും വളവും നല്ലതുപോലെ കിട്ടുമ്പോൾ മരങ്ങൾ ഫലം തരുന്നത് പോലെ ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിവേകത്തിലും നിറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവർ ഫലം കൊടുക്കുന്നവരായി മാറും എന്ന് നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം നിങ്ങൾ നേടണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം നേടാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും സകല സൽപ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. एक दो चीज कर हम जिएगा, मगर सभी सल प्रवृत्ति करने के लिए हमें परमेश्वर से ज्ञान, परमेश्वर का इच्छा जानना मांगते हैं, सीखना मांगते हैं. परमेश्वर का इच्छा क्या है? सभी दुष्ट हो, अच्छा लोग हो, धर्मी हो, कोई भी खाना मांगते करके परमेश्वर का इच्छा है. हालेलुया. कोई भी अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर का इच्छा है. कोई भी नाश नहीं होने के लिए परमेश्वर का इच्छा है. सभी लोग स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, ये परमेश्वर का इच्छा है. हालेलुया. परमेश्वर का इच्छाओं को जानने के बाद हम भी वही इच्छा हमारा मन में आना शुरू करेगा. हालेलुया. हमारा इच्छा भी वही रहेगा, वही होने के लिए शुरू होएगा यदि हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार इच्छाओं को ढूंढते रहेगा, तो हम भी ऐसा ही लोग बनेगा. तो फिर हम इस भूमि में परमेश्वर के नाम से फलदायक बनेगा. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം നേടാതെ, ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം നേടാതെ നമുക്ക് സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर चाहने जैसा हमें अच्छा प्रवृत्ति करना मांगते, सल प्रवृत्ति करना मांगते. तो परमेश्वर कौन सा सल प्रवृत्ति करना चाहिए? वो परमेश्वर का वचन में लिखा है. उस वचन हम ध्यान से पढ़ेगा तो ही हमारे अंदर वो सल प्रवृत्ति जो परमेश्वर करना चाहता है, परमेश्वर करते आ रहा है, वो हमें भी करने के लिए इच्छा आएगा. हालेलुया. स्तोत्र. इसके लिए परमेश्वर के ओर से हमें उनका इच्छाओं का ज्ञान लेना है. हालेलुया. स्तोत्र. चौथा बात, നാലാമത്തെ ബാത്ത് ഉദർ लिखा है, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരും. हालेलुया. तो उन परमेश्वर के इच्छा के बारे में जानकारी लेने का समय हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलना शुरू करेगा.
സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम जानकारी लेते लेते जाएगा, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होना शुरू करेगा, तो परमेश्वर में कितना ज्ञान है वो थोड़ा 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 करके हमारे अंदर ഭരണേ കേലിയെ ശുരു കരേഗ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ഒക്കുമോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒക്കുമോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. ആകാശത്തെ നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ആകാശത്തെ നിർമ്മിച്ച കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. സമുദ്രത്തെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ഭൂമിയെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും താരാമണ്ഡലങ്ങളെയും നിർമ്മിച്ച ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए कोशिश करने वाला लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा परमेश्वर का ज्ञान बढ़ने लगेगा. ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നമ്മളിൽ നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. परमेश्वर चाहते वैसा जीने के लिए हम चाहते तो परमेश्वर का ज्ञान हमें लेना शुरू करने का. परमेश्वर का ज्ञान ऐसा ले नहीं सकता है. परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर हम जीना शुरू करेगा तो परमेश्वर थोड़ा थोड़ा उनका ज्ञान हमें देते रहेगा. परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए हम समर्पण करेगा तो हमें परमेश्वर थोड़ा सा ज्ञान, उनका ज्ञान बढ़ते रहेगा. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരും. ഹല്ലേലൂയ. അത് ദൈവം തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്ത് നാം ജീവിച്ച് അവനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ഇത് ബുദ്ധി ശകലമായിട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ പറയുന്നത് പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരും. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സഹിഷ്ണുത, പിന്നെ ദീർഘക്ഷമ, പിന്നെ ദൈവം അങ്ങനെ ചില ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. हम दैविक परिज्ञान में परमेश्वर का ज्ञान में, परमेश्वर का नॉलेज में हम बढ़ने का समय हमारे अंदर का दुष्ट स्वभाव निकल जाएगा और सहिष्णुता करने के लिए हमें सिखाएगा. सहन करने के लिए सब कुछ सहन करने के लिए शक्ति देगा पहले, फिर दीर्घ क्षमा करने के लिए शक्ति देगा. हालेलुया. तो परमेश्वर उनका ज्ञान हमें कैसा देते, वो कैसा हमें बढ़ा रहे, आत्मीय व्यक्ति बना कर ले रहे, ये इसका बारे में हम सीख रहे. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നമ്മെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായും ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരായും നമ്മെ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാകുന്നേ? അഞ്ചാമതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു, ദൈവ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. थोड़ा करके हमें तैयार करने के बाद उधर लिखा है परमेश्वर का महिमा के अनुसार हमें पूर्ण शक्ति से बल प्राप्त करने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा. पूर्ण शक्ति से, अब उधर लिखा है परमेश्वर का महिमा के अनुसार, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം നമ്മെ
അവൻ്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോട് ബലമുള്ളവരാക്കി മാറ്റും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. हम थोड़ा 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 करके हम परमेश्वर के सन्निधि में बलवान बन जाता है. हालेलुया. सहिष्णुता मिल जाता है, दीर्घ क्षमा मिल जाता है, हमारा चंगाई मिल जाता है. ऐसा हमें पूरी पूरी तरह से हमें बलवंत बना कर लेगा. हालेलुया. तो परमेश्वर के सन्निधि में परमेश्वर कैसा उनका पूर्ण प्रसन्नता के लिए जीने के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति को कैसा तैयार कर लेते हैं. उनका राज्य में पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमें तैयार कर लेगा करके उधर लिखा है. ദൈവ മഹത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. भले क्या करेगा? सहिष्णुता देगा, दीर्घ क्षमा देगा. और बोलते उधर लिखा है आत्मा का पूर्ण शक्ति प्राप्त कर बल प्राप्त कर जीने के लिए हमें तैयार करेगा करके उधर लिखा है. ഹല്ലേലൂയ. സകല സഹിഷ്ണുതയിലും ദീർഘക്ഷമയോടും ദൈവ മഹത്വം നമ്മിൽ കൂടി പിതാവിനെ എപ്പോഴും ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാ? പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ട്, സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാക്കിയിട്ട്, ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരാക്കിയിട്ട് നമ്മെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? പിതാവിന് എപ്പോഴും മഹത്വം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി. ഹല്ലേലൂയ. पिता को कभी भी हमारे ओर से महिमा मिलने के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर लेता है. हालेलुया. बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, परमेश्वर का इच्छा को हमें समझा कर देगा और हमें परमेश्वर के जैसा सल प्रवृत्ति कैसा करने का है, फलदायक कैसा बनने का है, वो सब हमारे अंदर भरने के बाद परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान भी देते हुए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हमें बल देकर हमें परमेश्वर का हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा सदा मिलने के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर ले रहे. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ചില സമയത്തൊക്കെ സഹിഷ്ണുതയില്ലാതെ, ദീർഘക്ഷമയില്ലാതെ, ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വാസമില്ലാതെ, നമ്മൾ ദൈവിക പരിജ്ഞാനമില്ലാതെ, ദൈവിക ഇഷ്ടമില്ലാതെ നമ്മൾ മഹത്വം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ആ മഹത്വം ഒന്നും ദൈവത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല, അതൊന്നും ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആ മഹത്വം ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായും ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരായും പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരായും മാറ്റിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നു തന്നിട്ട് പിതാവിന് എപ്പോഴും മഹത്വം ലഭിക്കേണ്ടതിന്, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മഹത്വം ദൈവത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിതാവിന് എപ്പോഴും നല്ല മഹത്വം കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന് എപ്പോഴും എന്നിൽ നിന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മഹത്വം ലഭിക്കണം എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളിൽ കൂടി പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മഹത്വം പിതാവിന് ലഭിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും ദൈവം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിതാക്കോ ജൈസാ പിതാ ചാത്താ ഹെ ഐസാ महिमा मनुष्य के ओर से मिलना मांगते. इसके लिए मनुष्य को परमेश्वर जैसा चाहते वैसा बना कर ले रहा है. हालेलुया. इसके लिए सहिष्णुता, दीर्घ क्षमा और समर्पण और विश्वास, परमेश्वर की इच्छा को जानने वाला सब हमें बना रहे. परमेश्वर सभी तरीके से हमें बना रहे. हालेलुया. उसके पहले अध्याय का
कोलोसियन पहले अध्याय का 27 जरा पढ़िए। कोलोसियन जिन पर ജാതികളുടെ ഇടയിൽ परमेश्वर हाँ जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञानता की अन्य अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य किया है, और वो यह है कि मसीहा जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा को सिर्फ हमारे अंदर रखा नहीं है, परमेश्वर का महिमा का प्रत्याशा होने वाला यीशु मसीह को भी हमारे अंदर रखता है। हालेलुया हालेलुया। उधर किसके लिए, किसके सामने परमेश्वर का महिमा होना मांगते हैं? जातियों के बीच में महिमा होना मांगते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए हमें ज्ञान मांगते हैं, उसके लिए हमें क्षमा मांगते हैं, उसके लिए हमें सहिष्णुता मांगते हैं। ऐसा लोगों को परमेश्वर का इच्छा के अनुसार बनाकर महिमा लेने के लिए जातियों के बीच में हमें खड़ा कर कर उनको महिमा लेने के लिए वो हमें तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें तैयार कर ले रहा है। ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാനിടയായി തീരുന്നത്. നാം ക്രിസ്തുവിൽ यीशु में वास करेगा तो ही हमें पिता हमारे द्वारा पिता महिमा पाएंगे। हालेलुया। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से यीशु में हो लेना बहुत ही जरूरी है। छठवां बात उधर लिखा है पहले अध्याय का, कोलोसियन पहले अध्याय का 12-13 हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉസിനെ ദൈവത്തിനുള്ള അവകാശത്തിനായി നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. उधर खुशी के साथ धन्यवाद करने वाला व्यक्ति बना रहे परमेश्वर। हालेलुया। किधर से छुड़ाकर, अंधकार से छुड़ाकर हमें परमेश्वर को खुशी के साथ धन्यवाद करने वाला व्यक्ति बना रहे करके उधर लिखा है। प्रकाश में जो अवकाश है वो अवकाश में हमें പ്രാപ്തി ദിയാ ഹെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി പ്രാപ്തരാക്കി എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. अंधकार में से छुड़ाकर प्रकाश में ज्योति में अवकाश पाने के लिए हमें प्राप्ति दिया है, योग्यता दिया है करके उधर लिखा है। क्योंकि उस योग्यता के द्वारा हम स्नेह स्वरूप पुत्र यीशु मसीह के राज्य में हो लिया है. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലായി ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് പുത്രനിലായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുത്രനിലായി തീർന്നിട്ട് നാം പുത്രനിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? സന്തോഷത്തോടെ പിതാവിന് स्तोत्रम ചെയ്യുന്നവരായി മാറണം. खुशी के साथ हम पुत्र में जब तक हम वास नहीं कर सकता है तो हमें पिता को हमें खुशी के साथ धन्यवाद नहीं दे सकेगा. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ പുത്രനെ ധരിക്കണം എന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സ്നാനത്തിൽ കൂടി നാം അവനെ ധരിക്കണം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി നാഥനായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നാം ഖബറടക്കപ്പെടണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നാം ഖബറടക്കപ്പെടുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ആ യേശുവിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി മാറുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യും? സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നവരും ദൈവത്തിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം
പറയുന്നവരുമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആ സ്തോത്രമാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. ഹല്ലേലൂയ. हमारा ऐसा वैसा कोई भी बात के लिए बराबर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता नहीं है, फिर भी हम धन्यवाद 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 करते रहेगा तो उस धन्यवाद को परमेश्वर कोई मूल्य नहीं देते हैं. हालेलुया. हमारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह में हो लेकर हम यीशु मसीह में जीकर हम धन्यवाद करेगा तो परमेश्वर हमारा धन्यवाद स्वीकार करेगा. हालेलुया. इसके लिए സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. ആർക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യണം? പിതാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ നമ്മെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മാത്രമല്ല, പുത്രനായ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മളെ ആക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പിതാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. हालेलुया. तो उसका सातवां बात हम चिंता करेंगे. पहले कोलोसियन का पहले अध्याय का 23 हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है, അങ്ങനെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നാം നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരും. പഠിയേ 23. ആകാശത്തിന്റെ കീഴെ സകല സൃഷ്ടികളുടെയും ഇടയിൽ ഘോഷിച്ചും പൗലോസ് എന്ന ഞാൻ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി തീർന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടുവരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇളകാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും സ്ഥിരതയുള്ളവരായി വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. हिंदी में पढ़िए. और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़े, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना. हालेलुया. तो जो सुना है वो सुसमाचार आकाश के नीचे सभी लोगों को परमेश्वर ने दिया है. हालेलुया. तो सुसमाचारक बनकर पौलुस लीहा ने ये सुसमाचार दिया है. वो सुसमाचार में प्रत्याशा रखकर ना हिलते हुए हमें स्थिरता से खड़ा रहना मांगता है. खड़ा रहेगा तो क्या होएगा? अंगने उस सुसमाचार में स्थिरता से हम खड़ा रहेगा तो ही हमें परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के लिए योग्यता मिलेगा. हालेलुया. सुसमाचार हम बराबर नहीं सुनते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं, सुसमाचार के अनुसार हम जीता नहीं है, फिर हम परमेश्वर के राज्य में जाकर हम कैसा खड़ा रहेंगे? इधर परमेश्वर ने हमें स्थिर रहने के लिए, खड़ा करने के लिए सुसमाचार दिया है. उस सुसमाचार को हम आधा स्वीकार करेगा, आधा नहीं करेगा तो हमें स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए योग्यता नहीं मिलेगा. हालेलुയ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്ന് ഇളകാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും സ്ഥിരതയുള്ളവരും വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി വിശ്വാസത്തിൽ നിലകൊണ്ടാൽ, സ്ഥിരതയുള്ളവരും പ്രത്യാശയിൽ ഇളകാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ ആയി നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടാകൂ എന്ന് ദൈവവചനം പറയുകയാണ്. हालेलुया. तो परमेश्वर के सन्निधि में हमें वो सुसमाचार के लिए हम स्थिरता से खड़ा रहने वाला व्यक्ति है क्या? तो परमेश्वर का पूर्ण प्रसन्नता के लिए हमें ऐसा ऐसा करेगा तो ही परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമോ, ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പ്രസാദം നേടണമെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യത പ്രാപിക്കണം എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ.